لگی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ، خیبر پختونخوا پولیس کا اہلکار شہید ہو گیا۔ لگی مروت میں رات گئے دہشت گردوں نے خود کار ہتھیاروں سے پولیس چوکی شہباز کھیل پر حملہ کر دیا، جسے بہادر جوانوں نے پسپا کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق حملے کے دوران گولیاں لگنے سے خیبر پختونخوا پولیس کا کانسٹیبل تحسین اللہ شہید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے پر کام کا جائزہ لیا اور اسی دوران انہوں نے ملیر ایکسپریس وے محمود آباد میں کرکٹ بھی کھیلی۔ ایڈمنسٹریٹو کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کو گیند کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ لوگوں نے بھی کرکٹ کا مزہ لیا۔ ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے شہر سے ٹریفک کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ نئے سال پر مبارکباد دیتی ہوں۔ 2023 خوشی، ترقی اور خوشحالی کی نوید بہار ہو، نوجوانوں کو خوابوں کی منزل ملے اور ٹوٹے دل جڑ جائیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم اورنگزیب نے لکھا کہ نیا سال 2023 مسائل کی ستائی انسانیت کے زخموں پر مرہم ثابت ہو، مہنگائی، دہشت گردی، ظلم و ناانصافی، جھوٹ اور نفرت سے نجات ہو۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سوات، مینگورہ، چارسدہ اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.2 جبکہ گہرائی 189 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ عمران خان نے کہا کہ سال 2022 بیک وقت بہترین اور بدترین تھا۔ رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف 2023 میں انتخاب کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس گروہ نے معیشت زمین بوس کر دی، خود کو NRO 2 دیا اور نیب قوانین میں ترمیم کر کے تمام وائٹ کالر کرمنلز کے لیے لوٹ مار کے دروازے کھول دیے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے درست کہا، معیشت، دہشت گردی، ہر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ سیاسی عدم استحکام معاشی زوال قومی سلامتی تک پہنچ گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں 2023 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سال نو کا پہلا سورج 7:16 پر طلوع ہوا۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ سال 2023 کا پہلا سورج شام 5:54 پر غروب ہوگا۔ سال نو کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ہوائی فائرنگ کے باعث گولیاں لگنے سے کمسن بچے اور عورتوں سمیت 22 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ لاہور میں بھی ہوائی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ 20 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ سال نو کے موقع پر کراچی میں پہلا واقعہ صدر میں اسکول کے قریب پیش آیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے متعدد موٹر ویز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ملک کے 5 موٹر ویز پر شدید دھند ہے۔ موٹر وے M5 روکن پور انٹرچینج سے روہری ٹول پلازا تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے، شہری غیر ضروری سفر نہ کریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں فوجی ایئرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوجی ایئرپورٹ کے باہر ہوئے دھماکے میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ دھماکے کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4135 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.51% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत वापस आ रही है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि वो रमीज राजा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहते। जितने भी खिलाड़ी थे उनके माहिदों में तौसीक कर दी गई है। नजम सेठी का कहना था कि तमाम इदारों से राबता हो गया है, तमाम जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मांझ। मैं हूं मेहरूनिसा इकबाल। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में उम्मीद और अज़म की नई किरणें बखेरता 2023 का पहला सूरज तलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तमीर और तरक्की की दुआओं के साथ साले नौ का आगाज हुआ है। खुशियां और गम अपने दामन में समेटे 2022 का इख्तिताम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में साले नौ का पहला सूरज 7:16 पर तलू हुआ। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि 2023 का पहला सूरज शाम 5:54 पर गरूब होगा। साले नौ के मौका पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग के बायस गोलियां लगने से कमसन बच्चे और औरतों समेत 22 अफराद जख्मी हो गए, जबकि लाहौर में भी हवाई फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। 20 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची पुलिस ने साले नौ के मौका पर हवाई फायरिंग के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस एहलकारों समेत 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हवाई फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से जायद मुल्जिम गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार शहीद हो गया। लकी मरवत में रात गए दहशतगर्दों ने खुदकार हथियारों से पुलिस चौकी शहबाज खेल पर हमला कर दिया, जिसे बहादुर जवानों ने पसपा करके पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के दौरान गोलियां लगने से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कांस्टेबल तहसीन उल्लाह शहीद हो गया। लकी मरवत में नए कायमशुदा थाना बरगई पर दहशतगर्दों का हमला, 4 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बिल को बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 की शकविन के बी के तहत तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस किया। बिल के जरिए इस्लामाबाद में यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 की गई थी। ऐवान सदर का कहना है कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। विफाकी हुकूमत की अजरत में उठाए गए इकदामात से इंतखाबी अमल में दोबारा ताखीर हुई। इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, आगाह कीजिएगा। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के कानून में तरमीम का बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। ऐवान सदर से जारी बयान में बताया गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को आइन के आर्टिकल 75 की शिक नंबर 1B के तहत बगैर दस्तखत किए वापस कर दिए। बयान में मजीद बताया गया कि बिल ये कहकर वापस कर दिया गया कि इससे बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। वफाकी हुकूमत के उजरत में उठाए गए इकदाम के नतीजे में इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सदर मुमलिकत की जानिब से जारी बयान में मजीद बताया गया कि वफाकी हुकूमत के मुंतजर गलत इकदाम की वजह से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT में इंतखाबात नहीं हो सके। मैं आपको बताता चलूं कि 50 यूनियन कौंसलों की हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का फैसला किया था।
پولنگ کی تاریخ کے اعلان کے باوجود وفاقی حکومت نے یونین کونسل کی تعداد 50 سے بڑھا کر 101 کر دی تھی، جس کے نتیجے میں انتخابات التوا کا شکار ہو گئے۔ 101 یونین کونسل کی حد بندی کے بعد الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر 2022 کو آئی سی ٹی میں انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر 20 دسمبر کو وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد 125 یونین کونسل کا ذکر کر دیا گیا تھا، اس لیے 31 دسمبر 2022 کو ہونے والے انتخابات دوبارہ ملتوی کر دیے گئے۔ موجودہ بل کے سیکشن 3 کے مطابق انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ خان، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے پر کام کا جائزہ لیا اور اس دوران انہوں نے ملیر ایکسپریس وے محمود آباد میں کرکٹ بھی کھیلی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو گیند کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ لوگوں نے بھی کرکٹ کا مزہ لیا۔ اس موقع پر سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ قیوم آباد کے پی ٹی انٹرچینج سے لے کر M9 کاتھوڑ تک 50 کلومیٹر کی سڑک ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے شہر سے ٹریفک کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ عوام مہنگائی کے طوفان سے متاثر ہے، مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی جائے۔ پریس کانفرنس خطاب میں رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا کہ اس وقت عوام مہنگائی کے طوفان سے متاثر ہے۔ قوم نے دیکھا 13 جماعتوں پر مشتمل ٹولہ مہنگائی مکاؤ تحریک لے کر چلا تھا۔ حرام کا پیسہ لگا کر ضمیروں کی منڈی لگائی گئی، مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو بنیاد بنا کر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں رات بھر نہیں سوتا، یہ لوگ عوام کو ریلیف دینے کو بارودی سرنگے کہتے ہیں۔ سستا آٹا کہاں مل رہا ہے نہیں معلوم۔ انہوں نے آٹے کی قیمت میں 39% کیا، ڈیزل کی قیمت میں 63%، پیٹرول کی قیمت میں 53% اضافہ ہوا۔ اسد عمر نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خوردنی تیل کی قیمت میں 33% اضافہ ہوا۔ دودھ اس وقت 200 روپے فی کلو ہے، جو کہ ایک سال پہلے 130 روپے کا تھا۔ 13 جماعتوں کے ٹولے نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے نئے سال پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 2023 خوشی، ترقی اور خوشحالی کی نوید بہار ہو، نوجوان کو خوابوں کی منزل ملے اور ٹوٹے دل جڑ جائیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم اورنگزیب نے لکھا کہ نیا سال مبارک ہو، خدا کرے 2023 مسائل کی ستائی انسانیت کے زخموں پر مرہم ثابت ہو، مہنگائی، دہشت گردی، ظلم و ناانصافی، جھوٹ اور نفرت سے نجات ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ خوشی، ترقی اور خوشحالی کی نوید بہار ہو، نوجوانوں کی خوابوں کی منزل ملے، ٹوٹے دل جڑ جائیں، بیمار صحت پائیں، بد امنی ختم اور امن کا فروغ ہو۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے درست کہا، معیشت، دہشت گردی پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک انتہائی نازک موڑ پر ہے، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ سیاسی عدم استحکام معاشی زوال قومی سلامتی تک پہنچ گیا۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ 120 دن اہم ہیں، پاکستانی عوام، فوج اور جمہوریت لازم اور ملزوم ہے، استحکام انتخاب لائے گا جو فوج کروا سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں سوات، منگورہ، چارسدہ اور گردنواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 جبکہ گہرائی 189 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ پاک بھارت معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان اور بھارت نے اپنی اپنی سالانہ جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی فہرست حوالے کی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے 1988 کو دستخط کیے گئے، جس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو جوہری تنصیبات سے آگاہ کریں گے۔ معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری کو فہرست کا تبادلہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 1 جنوری 1992 سے جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ 2023 پاکستانی قوم کے لیے عزم نو کی نوید ہے۔ نئے سال میں پرانی عداوتیں بھول کر محبتیں بانٹے۔ نئے سال کے موقع پر اپنے پیغام میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ دعا ہے کہ نیا سال وطن عزیز میں معاشی سیاسی استحکام اور خوشحالی لائے۔ نئے سال میں جوش و جذبہ کے ساتھ وطن عزیز کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے، دین کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ نیا سال روشن مستقبل، مضبوط معیشت، ترقی کی نوید اور امید بن کر طلوع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ 2023 ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل میں اصلاح کے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے سال نو کی آمد کے موقع پر کہا کہ انشاءاللہ یہ سال ملک کی ترقی، استحکام اور امن کا سال ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ نیا سال سب کے لیے خیر و برکت کا سال ہو۔ اپنے پیغام میں گورنر پنجاب بلیگ الرحمان کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز پر افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نئے سال میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ بلیگ الرحمان نے کہا کہ نئے سال کے آغاز پر ہمیں کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کشمیریوں اور فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی آزادی کا سورج دیکھنا ضرور نصیب ہوگا۔ ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ نئے سال میں ملک کی ترقی اور استحکام میں کردار ادا کریں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے سال نو کی آمد کے موقع پر کہا کہ انشاءاللہ یہ سال ملک کی ترقی، استحکام اور امن کا سال ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ نیا سال سب کے لیے خیر و برکت کا سال ہو۔ اپنے پیغام میں گورنر پنجاب بلیگ الرحمان کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز پر افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نئے سال میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو پاکستان کے انتہائی پیچیدہ سیکیورٹی مسائل کا بنیادی علم بھی نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے کہا کہ افغان طالبان سے تعاون کے بغیر ایسے آپریشن کے سنگین نتائج ہوں گے۔ مسائل صرف بندوق سے حل نہیں ہوتے، آپ کو تفصیلی حکمت عملی چاہیے۔ طاقت کا استعمال اس حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، مکمل حل نہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پچھلے سال شہباز شریف نے وعدہ کیا کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ ہم لوگ سمجھے اپنے کپڑے بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اب آ کر پتا چلا وہ عوام کے کپڑے کہہ رہے تھے۔ رہنما تحریک انصاف نے مزید کہا اگر یہ 8 ماہ اور رہ گئے تو عوام کے تن پر بنیان بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ سال 2022 بیک وقت بدترین اور بہترین تھا۔ رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف 2023 میں انتخاب کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ سال 2022 بیک وقت بہترین اور بدترین تھا۔ ذاتی مفاد میں گندی ایک سازش کے ذریعے بہترین معاشی کارکردگی دکھانے والی حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو مجرموں کی ایک گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔
इस गिरोह ने मईशत जमीन बोझ कर दी, खुद को NRO 2 दिया और नए कवानीन में तामीम के जरिए तमाम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा यह साल बेहतरीन यूं था कि इसी दौरान मैंने अहले पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में ढलते देखा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि आजकल कौमी मंजरनामे पर है, खसूसन दिवालियापन के इम्कानात के बाइस छाई मायूसी के बावजूद मेरा रब्बुल इज्जत पर ईमान और अपनी कौम पर एतमाद है। तहरीक इंसाफ बिलाशुबा 2023 में इंतखाब के जरिए एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी। इमरान खान का मजीद कहना था कि PTI पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए ठोस ढांचा जाती इस्लाहात मुतारिफ करवाएगी, जिसमें इंपोर्टेड सरकार और इसके सरपरस्तों ने मुल्क को धकेला है। सीनियर सूबाई वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल ने कहा कि अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला ने नए साल के दौरान कौम को अमन, खुशहाली और कामयाबी अता फरमाई। तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल का नए साल की आमद पर अपने पैगाम में कहना था, उम्मीद है नया साल अहले वतन के लिए खुशियां लाएगा, नया साल चोरों और लुटेरों से निजात का साल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आएगी। सीनियर वजीर ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क मुआशी बहरान से निकलेगा, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। दुआ है कि नया साल तवील अरसे से भारतीय मुजालिम सहने वाले कश्मीरियों के लिए आज़ादी का साल साबित हो। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूबे भर में आज से 31 जनवरी तक कोई CNG स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि इस पाबंदी का मकसद घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मुतादिद मोटरवेज बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्क की 5 मोटरवेज पर शदीद धुंध है। मोटरवे M5 रुकनपुर इंटरचेंज से रोहरी टूर प्लाजा तक बंद की गई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, शहरी गैर जरूरी सफर ना करें। बात करेंगे कोरोना वायरस की और आपको बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4135 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.51% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जिला मानसहरा की तहसील ओगी तोखीद रोड गिल खान प्लाजा में आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत की कॉस्मेटिक जलकर राख खाक हो गई। ओगी तोखीद रोड पर रात 8 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट हुआ। कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसे फायर ब्रिगेड ओगी सरबुलंद खान और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर काबू पा लिया। ताहम लगने वाली आग से दुकान में मौजूद कॉस्मेटिक्स और कीमती सामान जलकर खाक हो गया। सदर ऐवान तजारत ओगी सरबुलंद खान के मुताबिक तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। उज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक MNA मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान खान को चाहिए था कौमी असम्बली में जाकर महंगाई पर बात करते, गुर्बत पर बात करते, बेरोजगारी पर बात करते। बनी गाला सरकार को अपनी पड़ी हुई है। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का कहना था कि न्याजी सरकार हर वो काम करना पसंद करती है जिसका आइन और कानून में जिक्र ही नहीं। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा आम इंतखाबात आइंदा साल 2023 में ही होंगे। मजीद इनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज मुझे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ऑपोजिशन नाम की इस मुल्क में चीज ही नहीं है। इमरान खान को चाहिए था
कि आवाम की नुमाइंदगी करते हुए असेंबली में जाके आज महंगाई की बात करते, आज गुर्बत की बात करते, आज बेरोजगारी की बात करते। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिका मरकजी इतलास सदीक उल फारूक की पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सदीकुल फारूक सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया पहले वक्त देने के लिए। सर, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो आपकी पार्टी से रिलेटेड है। वो ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आएंगे, और क्या आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून क्या वो पंजाब में अदम एतमाद कामयाब करवा कर और अब पहले अपनी पंजाब में हुकूमत बनाना चाहती है और उसके बाद ये चांसेस हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए? पहली बात तो ये है कि जनाब नवाज शरीफ जब यहाँ पार्टी की क़यादत उन्हें दावत देगी कि आप तशरीफ़ लाएं, तो अगरचे उनका अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि उनका तीसरा बाईपास होना है। एक और प्रॉब्लम जो उनकी यहाँ से रग दिमाग की तरफ खून पहुँचाती है, और उसकी सर्जरी तो सिर्फ अमेरिका में, हत्ता कि बरतानिया में भी नहीं होती। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान अपने घर तशरीफ़ लाएंगे। वो तो 1 फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, लेकिन जनवरी को भी रूल आउट ना करें कि परवेज़ इलाही को अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो बहरहाल अब ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो भी एक अजब फैसला है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक गए नहीं। 11 जनवरी तक उन्होंने मोहलत दी है, और गवर्नर का जो इक़दाम है उसको उन्होंने सिर्फ मुअत्तल किया है, सस्पेंड किया है, ख़त्म नहीं किया। बहरहाल हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। उससे जो एक सियासी इस्तेकाम है वो भी आएगा, और मरकज़ और पंजाब मिलके जब आगे बढ़ेंगे एक क़यादत के तहत, तो उससे मैं समझता हूँ मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और उसका फ़ायदा अवाम तक भी पहुँचेगा। देखिए, हम तो आइन जो कहता है उसकी बात भी करते हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। आइन में असम्बली की मुद्दत 5 साल, और वो 5 साल इमरान खान साहब ने खुद तो 43-44 महीने हुकूमत की, और उसमें जो कुछ किया वो शेख रशीद का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल शेख रशीद जो उनका वजीर दाखिला था उसने कह दिया कि हमने मईशत में बारूदी सुरंगें लगा दी। तो हम देखते हैं कि पीडीएम कैसे मईशत ठीक करता। तो हकीकत यही है, वो बारूदी सुरंगें हम एक एक करके नाकारा कर रहे हैं। एक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया। अब इस वक्त चूंकि हमारी महंगाई बहुत ज्यादा है, बुनियादी बात IMF जिसके साथ मुआहदा इमरान खान ने किया। PTI का बयानिया ये है कि हमने PTI की मकबूलियत की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी करवाए हैं। लेकिन इसमें 2 बातें। पहली बात ये है कि इस्लामाबाद में हमने ये देखा है कि बेहतर नुमाइंदगी के लिए सीटों का बढ़ाना जरूरी। वो सीटें हमने बढ़ाई और असम्बली ने उस पर बाकायदा कानून साजी की। इसी बार ये कह रहा हूँ कि आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। जी, हमारे साथ मौजूद है सर सदीकुल फारूक साहब, और उनकी आपने सियासी गुफ्तगू सुनी। डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने चोलिस्तानियों को अराजी खरीदो फरोख्त बराए बयानात 19 एक्ट के लिए 1 विंडो सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। ये सेंटर एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल के दफ्तर से मुल्हिका कायम किया गया है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। मुशर्रफ डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने चोलिस्तानियों को अराजी खरीदो फरोख्त बराए बयानात 19 एक्ट के लिए 1 विंडो सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल के दफ्तर से मुल्हिका कायम किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ैद एडिशनल कमिश्नर इस्तेमाल आमन नज़ीर खिची, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हक नवाज, एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसल अहमद समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। मुशर्रफ बाबू डिवीजन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 1 विंडो सहूलत सेंटर बराए बयानात 19 एकड़ के लिए एक ही छत तले बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑनलाइन नादरा रिकॉर्ड तक रसाई और तस्दीकी अमल नुमाइंदा CDA कॉलोनी ब्रांच समेत रेवेन्यू अमला मौके पर मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम की बदौलत जालसाजी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। शफाफ तरीक़ेकार के मुताबिक बाखुद बयान अलाटी और खरीदार बमाद गुआन इलाका नंबरदार हमरा असल शनाख्ती कार्ड पेश होंगे, और मौके पर बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठे लगवा कर तस्वीर के साथ कंप्यूटराइज सिस्टम। गढ़ी खैरों में ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन की तरफ से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में लोगों का इंजेक्शन के इस्तेमाल के हवाले से आगाह किया गया।
मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, अपडेट कीजिएगा। तो इस टाइम हम तहसील गढ़ी खेरों के गांव मोहम्मदपुर में मौजूद हैं, जहां पर जो है HIV के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं मौजूद हैं और उनके कायदीन मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या सेशन ब्रिज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन, हुकूमत सिंध और WHO की मुश्तरका काविशों से मोहम्मदपुर UC के गाँव के लिए ये मोहम्मदपुर में मुनक़िद किया गया, जिसकी आगाही का मकसद कि हमारे जो लोगों में एक प्रैक्टिस है इंजेक्शन की, उसके जो नुकसानात हैं गैर। हमने आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन की जानिब से एड्स के फैलाव के बाबत आगाही प्रोग्राम था, जो हमने यहाँ मोहम्मदपुर ओडो गांव पहुंचकर यहाँ उन गांव वालों को ये मैसेज दिया, अवेयरनेस दी कि इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो ना किया जाए और विथ माउथ जो दवाइयाँ हैं वो ली जाएँ, जैसे कि टैबलेट है, सिरप हैं और कैप्सूल्स वगैरह हैं, क्योंकि इंजेक्शन के बहुत साइड। ने जो मुकर्रिरीन थे उनकी बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जो सिरिंज को 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी से ही HIV जो है ना वायरस को फैल रहा है। तो उन लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया। और आरिफवाला में फ्री मेडिकल कैंप साहिब सीड फैक्ट्री में लगाया गया, जिसमें नश्तर हस्पताल मुल्तान के माहिर स्पाइन एंड आर्थोपेडिक सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माजिद रजा ने मरीजों का फ्री मुआयना किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफवाला में साहब सीड फैक्ट्री पर, जहां पर आज आर्थोपेडिक डॉक्टर जनाब माजिद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने फ्री कैंप लगाया है। उनसे जानते हैं कि वो हमें ये वक्त हर माह, उनका कहना है कि हर माह की पहली इतवार को ये वक्त मैं दिया करूंगा, और ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसके बारे में मालूमात लेते हैं डॉक्टर माजिद रजा से। जी हाँ जी, मैं डॉक्टर माजिद, आर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मुल्तान से हूँ। तो आज हम लोग इधर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। तो साब सीड कारपोरेशन है और त्रिखली रोड जो है मोड़ उसके ऊपर आरिफवाला में। तो इसमें जो हमारा मेन मकसद है, इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को जो है उनका मुआयना भी करेंगे और उनको जो है अद्वियात भी फराहम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये सारा साल जारी रहेगा। हर महीने का जो पहला इतवार होगा उसको हम इधर ही इकट्ठे हुआ करेंगे और इसी तरह मरीजों की खिदमत के लिए हाजिर होंगे। तो सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हमारी यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कौमी अमन कमेटी बुराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के रहनुमाओं की कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद। वफ्द ने CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात की और सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा नए साल की आमद का केक काटा। इस मौका पर CCPO गुलाम महमूद डोगर ने मुस्लिम मसीही रहनुमाओं को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमन और भाईचारे के क़याम में कौमी अमन कमेटी बुराए बैनुल मज़ाहिब अमांगी का किरदार अहम है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नए साल की आमद को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। किसी को भी शहर का अमन ख़राब करने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाएगी। वफद में चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी, चेयरमैन पंजाब चौधरी शहबाज अराई, कोऑर्डिनेटर बराए अक़लियती अमूर ओवरसीज़ कमीशन कामरान परवेज़ चौधरी, रेवेंड डॉक्टर मजीद एबल, राना अब्दुल मनान, मौलाना फिदाउर रहमान और दीगर शामिल थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर के हुक्म और SP सिटी सरफराज अहमद विर्क की हदायत के मुताबिक SHO शादबाग सैफुल्ला न्याजी की अपनी टीम के हमरा इलाके में हल्ला गुल्ला, हवाई फायरिंग, शराब और शबाब की महफिलें सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। आपको एक बार फिर बताएं कि DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर के हुक्म और SP सिटी सरफराज अहमद विर्क की हिदायत के मुताबिक SHO शादबाग सैफुल्ला न्याजी की अपनी टीम के हमरा इलाका में हल्ला गुल्ला, हवाई फायरिंग, शराब और शबाब की महफिलें सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए।
آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر کے حکم اور ایس پی سٹی سرفراز احمد وگ کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او شاد باغ سیف اللہ نیازی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ میں ہلہ گلہ، ہوائی فائرنگ، شراب اور شباب کی محفلیں سجانے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے درجنوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مزید گرفتاریوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ وسیم صابر بتائیے گا۔ وسیم، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر کے حکم اور ایس پی سٹی سرفراز احمد وگ کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او شاد باغ سیف اللہ نیازی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ میں ہلہ گلہ، ہوائی فائرنگ، شراب اور شباب کی محفلیں سجانے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید گرفتاریوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ وسیم صابر بتائیے گا۔ درجنوں سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایس ایچ او شاد باغ سیف اللہ نیازی کا اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ ریڈ تھا جو کہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں 1 درجن سے زائد جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا، جن کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، شراب کی بوتلیں، ہوائی فائرنگ کرنے والے منچلے شامل ہیں۔ جبکہ سیف اللہ نیازی نے ایک ایسے ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے جس کے قبضہ سے کروڑوں روپے مالیت کا آتش بازی کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے، جو نیو ایئر نائٹ پر استعمال کیا جانا تھا۔ جب میری بات ہوئی ایس ایچ او شاد باغ سے تو ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان مال عزت کو خطرے میں ہرگز نہ پڑنے دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرمنل جلد سے جلد شاد باغ کا ایریا چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ بھی جیل ہوگا۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اوکے، اسٹینڈ بائی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں فوجی ایئرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوجی ایئرپورٹ کے باہر ہوئے دھماکے میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ دھماکے کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک میزائل حملوں اور جارحیت پر روس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے سال کی آمد کے موقع پر روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت دیگر شہروں پر بمباری کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس نے حملے کے بعد یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 1 شخص ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ روس کے داغے گئے 20 میں سے 12 میزائلوں کو مار گرانے میں کامیاب رہے۔ روسی حملوں کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ عام شہریوں پر میزائل حملوں سے دنیا میں کوئی بھی روس کو معاف نہیں کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں جمہوریت واپس آ رہی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ رمیز راجہ کی کسی بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ جتنے بھی کھلاڑی تھے ان کے معاہدوں میں توثیق کر دی گئی ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ تمام اداروں سے رابطہ ہو گیا، تمام جلد ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحال ہو جائے گی۔ نجم سیٹھی کی زیر صدارت پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں پاکستان جونیئر لیگ بند کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔